Olá pessoal, saudações, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Valverde e vim trazer mais informações e uma atualização sobre a situação da guerra em Israel. O grupo terrorista Hezbollah se uniu ao Hamas e atacou Israel em solidariedade ao grupo terrorista. O grupo Hezbollah fica ao norte de Israel e o ministro-premier israelense Benjamin Netanyahu fez um novo pronunciamento, o qual eu vou mostrar na íntegra para vocês agora. Vamos ver. אזרחי ישראל היקרים, כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. זהו יום קשה ביותר לכולנו. חמאס רוצה לרצוח את כולנו. זה אויב שרוצח ילדים ואימהות בבתים שלהם, במיטות שלהם. אויב שחוטף קשישים, ילדים, נערות, רוצחים שטובחים ושוחטים באזרחינו, בילדינו, שבסך הכל יצאו לבלות בחג. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. כפי שאמר ביאליק, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צה"ל את אחרוני היישובים ממחבלים. הם עוברים יישוב-יישוב, בית-בית, ומחזירים את השליטה לידינו. אני שולח חיבוק ותנחומים מעומק הלב למשפחות השכולות שיקיריהן נרצחו היום בדם קר ובאכזריות אין קץ. כולנו מתפללים גם לשלום הפצועים ולכל מי שמוחזק כבני ערובה. אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע בסערה אחת מראשם. אני פונה מכאן לתושבי הדרום. כולנו ניצבים לצדכם. כולנו גאים בכם, שעמדתם בגבורה, שנלחמתם. לחיילי צה"ל האהובים שלנו, לשוטרים, לאנשי הביטחון. זכרו שאתם ממשיכים את שושלת הגיבורים של עם ישראל, של יהושע בן נון, יהודה המכבי, גיבורי תש"ח, גיבורי כל מלחמות ישראל. אתם נלחמים עכשיו למען הבית של כולנו, למען העתיד של כולנו. כולנו איתכם, כולנו אוהבים אתכם, כולנו מצדיעים לכם. לצוותי הרפואה וההצלה ולמתנדבים הרבים שהתייצבו היום בעוצמה בשורה ארוכה של מקומות. עם ישראל מצדיע לכם. בכוח הרוח שלכם אנחנו נגבר על אויבינו. שוחחתי היום לפני שעות אחדות עם הנשיא ביידן ועם מנהיגי מדינות העולם כדי להבטיח את חופש הפעולה של ישראל להמשך המערכה. אני מודה לנשיא ביידן על דבריו הברורים והחזקים. אני מודה לנשיא צרפת, לראש ממשלת בריטניה ולמנהיגים רבים אחרים על תמיכתם הבלתי מסויגת בישראל. אני פונה עכשיו לכל אזרחי ישראל. אנחנו ניצבים יחד במערכה. המלחמה הזאת תיקח זמן. היא תהיה קשה. ימים מאתגרים עוד לפנינו. אבל אני יכול להבטיח דבר אחד. בעזרת השם, בעזרת הכוחות המשותפים של כולנו, בעזרת אמונתנו בנצח ישראל, אנחנו ננצח. Pois é, meus irmãos, como vocês viram aí, o ministro Benjamin Netanyahu fez esse pronunciamento algumas horas antes do grupo Hezbollah entrar nessa guerra também. Eles atacaram Israel ao norte, o número de mortos já chega a 1.000 entre palestinos e israelenses, então nós temos um novo elemento aí nessa guerra. Vou colocar um vídeo aqui do repórter Marcelo Favalli, da Jovem Pan, explicando resumidamente para vocês. Eu editei o vídeo para que ele fique curto, para que vocês entendam um pouco mais sobre essa nova configuração da guerra em Israel. Vamos ver. A gente tem um novo elemento nessa guerra. Até sábado, desde que a gente começou a acompanhar os dados, os fatos, nas primeiras horas do sábado, era uma guerra entre o braço armado do Hamas contra Israel. Neste domingo, apareceu um terceiro elemento, que é o Hezbollah. Para a gente entender
é preciso olhar para a geografia da região, porque é uma divisão geográfica também, esses grupos que têm um lado político, mas eles ficaram internacionalmente conhecidos pelos seus braços armados. É o seguinte, volto aqui ao mapa de Israel, e quando a gente fala de Hamas, eles estão na faixa de Gaza. Eles são um grupo islâmico que tem um fundamento na religião, mas é um grupo de orientação política. Tem uma ideologia política baseada na religião. Isso é muito importante, a gente não pode tirar esse elemento político dessas organizações. Então o Hamas está na faixa de Gaza, esse braço armado disparou contra Israel e está agora sofrendo a contraofensiva. O Hamas também tem uma função administrativa na faixa de Gaza. Só que os árabes dividem esse território com os israelenses em outros pontos. A Cisjordânia, onde há uma faixa que foi depois ocupada pelos judeus, mas ela é majoritariamente árabe, é do Fatah, que ainda está distante desse conflito. Agora vamos aí a esse terceiro elemento, olhando para o norte de Israel, a gente chega na fronteira do Líbano, quando a gente tem o Hezbollah, que é um partido político importante dentro do Líbano, tem operações políticas no sul do Líbano muito importantes, inclusive ali de manutenção do bem-estar social. Lembrando que o Líbano está num caos político, um caos econômico ainda pior por conta das explosões que houve há mais de 2 anos no porto, que acabou destruindo ali parte do porto. Todo mundo deve se lembrar muito bem, mas vamos falar do Hezbollah. E esse Hezbollah também tem um braço armado que disparou agora também contra Israel numa fronteira muito complicada, numa região que é uma tríplice fronteira entre o Líbano, a Síria e Israel, onde estão as famosas colinas de Golã. Inclusive tem referências bíblicas, religiosas das colinas de Golã. Mas o fato, tirando a religião de lado, o fato que áreas atingidas aqui são as chamadas fazendas de Shiba, que é uma área de disputa também e tudo mais, mas hoje é um território israelense. Houve disparos confirmados do Hezbollah e agora um contra-ataque, também uma contraofensiva de Israel, que não está se preocupando apenas com a faixa de Gaza. Agora tem um outro elemento de preocupação, que é aqui ao norte, contra o Hezbollah. Por que isso é importante? Quando começa a ofensiva, nas primeiras horas, no horário local do sábado, do Hamas contra o Estado de Israel, houve uma mensagem entre o Hamas e o Hezbollah. Essas unidades armadas, esses braços armados, chegaram a se falar de uma mensagem que partiu do Hamas para o Hezbollah, sugerindo ali uma aliança, uma cooperação. A primeira resposta foi de negativa, que não haveria, então, nesse primeiro momento, uma aliança, uma ajuda do Hezbollah ao Hamas. A gente enxerga agora que houve uma mudança nesse cenário, o eixo se inverteu. E o Hezbollah também partiu agora, supostamente, para uma ajuda, uma vez que houve disparos desse braço armado do Hezbollah contra o território israelense e também uma contraofensiva, que houve destacamentos de tanque para essa região na fronteira do Líbano, onde age o braço armado do Hezbollah também. Agora, olhando como um todo, Israel está espremido entre outras nações hostis a Israel. Então tem a faixa de Gaza, tem aqui a Cisjordânia, repito, a Cisjordânia não entrou nesse conflito, o Fatah, que está na Cisjordânia, não se manifestou ainda, mas entre as duas pontas agora tem o Hamas e o Hezbollah. Aqui tem a Síria, aqui tem o Egito, tem a Jordânia, então territorialmente a Israel está espremido entre outros territórios de origem árabe e o mar Mediterrâneo. Gente, como nós vimos aí, o grupo terrorista Hezbollah se uniu ao Hamas. E a questão será que isso é apenas uma questão de oportunidade do que o Hezbollah está vendo? Ou será que ele realmente se uniu estrategicamente, politicamente ao grupo? Pode desdobrar aí uma guerra ainda maior, de tempo muito maior, e que pode causar aí, como eu já falei no primeiro vídeo, uma guerra de nível mundial, porque alguns países são aliados de Israel e alguns outros países são aliados da Palestina, do grupo Hamas. Inclusive, o nosso governo ele é simpatizante
ao grupo Hamas, o governo atual, tá? Então isso é uma coisa que pode aí trazer alguns problemas aí para o nosso país, caso isso aí se agrave futuramente e haja aí uma contenção de despesas, né, o aumento do preço dos combustíveis por parte lá dos países árabes que produzem muito combustível, alimentos também por parte de outros países, enfim, as coisas tendem a se agravar bastante. Agora, biblicamente falando e profeticamente, se o anticristo precisa de um cenário para aparecer e trazer a paz entre Israel e os palestinos e os árabes, parece que esse cenário está aí praticamente pronto e se emoldurando às nossas vistas. Bom, mais informações, mais novidades eu trago aí para vocês assim que eu as tiver, tá ok? Fiquem com Deus, um abraço para todos, que Deus os abençoe, bye bye.